Everyone knows that Sri Ram, the hero of the story of Ramayana, is Maryada Purushottam, highest among the souls who follow the code of conduct. But if they are asked, how did Sri Ram become Maryada Purushottam? Probably, many human beings will be surprised. Just like there is definitely someone behind every successful person of the world, someone will have definitely made Sri Ram, the best among all the human souls, into that. It isn't anyone else, it is the Supreme Father Shiv himself, who is known in other religions as Ishwar, Omkar, Allah, Khuda, God the Father, and so on. According to the word Praveshtum, chapter 11, Shlok 54 in the Gita, that incorporeal Supreme Father Shiv enters some corporeal human body, for whom it is said in the Gita, Tvamadi Deva Purusha Purana. It means he is the first ancient man who is praised in every religion as Adam or Adinath. So, the incorporeal Shiv gives this highest knowledge to that Adidev, the first man who is the best among all the human souls. He practically imbibes it completely in his life, follows the code of conduct mentioned by God, and is called as Purushottam Ram. In the Ramayana, it is said that Ravan took an army of human beings and Ram took an army of monkeys. So, is it that Sri Ram didn't find human beings in reality and he had to take an army of monkeys? Actually, it isn't about animal monkeys. The very intellect of the human beings today has become vicious like that of the monkeys. Sri Ram comes and makes those very human beings with a monkey-like intellect into the deities worthy to be worshipped in the temples. That very Ram establishes the kingdom of Ram in the corporeal form, which is famous as the place where Devik, Bhautik Tapa, Ram Rajye Kahu Nahi Vyapa. Bhautik Tapa means neither the air blows violently nor there are earthquakes, so that all the houses start falling and all the people are dispersed. There the nature also gives happiness. In fact, in the kingdom of Ram, even a lion and a goat drink water on the same banks. The atmosphere is so pure that even the violent lions don't commit violence. In the kingdom of Ram, as is the king, so are the subjects. That is, the king sustains the subjects like he sustains his children, and the subjects look at the king as their father. Is Ravan, who kidnaps Sita, present in that kingdom of Ram? Actually, because of becoming body conscious from the corporate, Sita in the form of human souls, were imprisoned in the Shok Vatika, that is the garden of sorrow of Ravan, in the form of 5 vices. The Supreme Soul Shiv enters the physical body of Ram and teaches him easy Raj Yoga, meaning the art of conquering our Indriya, and also explains the Lakshman Rekha of the limits of God. By staying within it, we stay safe from Ravan in the form of vices. Now itself, the part of Ravan, meaning Ravan who gives 10 directions, is going on in practice. So Sri Ram is also performing his task in practice to kill Ravan, and he is establishing the true religion after destroying this vicious world of Ravan. There is non-violence, truth, love, happiness, peace and prosperity in that kingdom of Ram. The kingdom of Ram is famous to exist in the Silver Age. When 8 births in the Golden Age are completed, Ram has his 9th birth in the Silver Age. Ram Navami is celebrated in this very remembrance. Now, we should recognize Ram, who has come in the corporeal form, and try to make our life fruitful through easy Raj Yoga and the knowledge of God taught by him. Om Shanti. భక్తజన ఓం శాంతి. శ్రద్ధాళులు అనగా భక్తజనుల ద్వారా జరుపుకునేటటువంటి ఈ రామనవమి యొక్క పావనవసరంగా తమ బహుమూల్య సమయంని కేటాయించి ఈ ఆన్లైన్ మీటింగ్లో కనెక్ట్ అయిన మీ అందరికీ ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయం వైపు నుండి మా హార్దిక స్వాగతం.
రామనవమి మహిమ అపారమైనది. ఈ రోజు మనం శ్రీరాముని జన్మతో సంబంధించిన రామనవమి పర్వం గురించి కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాలతో మీకు అవగాహన కలిగించాలని అనుకుంటున్నాం. మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఏమనంటే రామనవమి పర్వం చైత్రమాసం యొక్క శుక్లపక్ష నవమి రోజున జరుపుకోబడుతుంది. ఏదైతే సనాతన ధర్మ శాస్త్రాలనుసారంగా ఈ దినం మర్యాద పురుషోత్తముడు భగవంతుడు శ్రీరాముని జన్మ జరిగింది. రామనవమి పండుగ యొక్క మహత్వం సనాతన ధర్మ సభ్యతలో మహత్వపూర్ణమైనది మరియు దీని లోకప్రియత దిన ప్రతిదినం పెరుగుతూ వస్తుంది మరియు భవిష్యత్తులో కూడా పెరుగుతుంది. శ్రీరాముడిని సాక్షాత్ విష్ణు అవతారంగా ఒప్పుకున్న కారణంగా ఈ పర్వం విశేష రూపంలో భారతవాసీయుల ద్వారా చాలా శ్రద్ధ మరియు విశ్వాసంతో జరుపుకుంటారు. రామనవమి రోజున చైత్ర నవరాత్రి కూడా సమాప్తైపోతుంది. అనగా ఈ శుభతిథిని భక్తజనులు రామనవమి రూపంలో జరుపుకుంటారు మరియు నదుల్లో స్నానం మరియు పూజలు, వ్రతాలు, ఉపవాసం, కథ, హోమం, దానాలు మొదలుగున్నవి కూడా చేస్తారు. ఈ రోజుల్లో భారతీయులు రామనవమిని జరుపుకోవటం అయితే జరుపుకుంటారు, కానీ ఎవరికైనా తెలుసా ఏమిటి వాస్తవంగా రాముని జన్మ ఎప్పుడు జరిగిందో మరియు రాముడు అటువంటి ఏం కర్తవ్యాన్ని చేశారు, దాని ద్వారా వారు ఎంత మహిమాయోగ్యంగా మరియు పూజ్యనీయులుగా తయారయ్యారు? ఏమిటి ఈ ప్రశ్నలకి సరైన సమాధానం ఎవరికైనా తెలుసా? అయితే ఈరోజు మనం ఈ సమావేశం ద్వారా అలాంటివే కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం మరియు ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ద్వారా రామనవమి గురించి తెలుసుకుందాం. అంటారు కదా, రాముని కంటే రాముని పేరు పెద్దది. అందుకే జీవితంలో ప్రతిరోజు చాలా ప్రసంగాలలో మనం రాముని పేరుని తీసుకుంటాం. ఎలాగైతే కలిసే సమయంలో రామ్ రామ్ అంటారు, రామనామం అనే మాలని జపిస్తారు. దుఃఖంలో అంటారు ఓ రామ్, అంతిమ సమయంలో అంటారు రామనామం సత్యమని. మహిమకి ఆధారం అయ్యింది కర్తవ్యం మరియు కర్తవ్యాల ఆధారంగానే చరిత్ర తయారవుతుంది. అయితే శ్రీరాముని గొప్ప చరిత్రను చూపిస్తారు. తులసీదాసు గారు రామచరిత మానసలో శ్రీరాముణ్ణి ఒక ఆదర్శపుత్రుడు, అనగా వారిలో అన్ని ప్రకారాల గుణాలు, ఎలాగైతే కరుణ, సత్యం, న్యాయం, సదాచారం, సాహసం, ధైర్యం, తోడులో ఒక ఆదర్శపుత్రుడు, సోదరుడు, భర్త, రాజు మరియు మిత్రుడుగా కూడా ఉండేవారు. ఇదే కాకుండా రామాయణ కథానాయకుడు శ్రీరాముణ్ణే మర్యాద పురుషోత్తముడుగా కూడా చెప్పబడతారు. ఇదైతే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ ఇది ప్రశ్నించినట్లయితే ఏమనంటే శ్రీరాముడు మర్యాద పురుషోత్తముడుగా ఎలా అయ్యారు? అయితే దీనికి సమాధానం బహుశా అందరి దగ్గర లేదేమో. శ్రీరాముడు మర్యాద పురుషోత్తముడుగా ఎలా అయ్యారో ఇది తెలుసుకునే ముందు మనం మర్యాద పురుషోత్తం అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం. మర్యాద యొక్క అర్థం అయ్యింది మర్యాదలో ఉండేవారు. మర్యాదలో ఉండడం అంటేనే కేవలం మనసు మరియు బుద్ధే కాదు, కానీ ఇంద్రియాలని కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకునేవారు. ఈ విధంగా నియమానుసారంగా కర్తవ్యాన్ని చేసేవారిని పురుషోత్తముడు, అనగా పురుషుల్లో ఉత్తమ పాత్రని అభినయించేవారు. కేవలం పుత్రుని రూపంలోనే కాదు, కానీ ఒక రాజుగా, ఒక మిత్రుని రూపంలో కూడా వారు ఉచిత రూపంలో మర్యాదలని పాలన చేశారు. అప్పుడే కదా అంటారు, రామ్ రాజా రామ్ ప్రజా షాహుకార్ హై, బసే నగరి జియే దాత ధర్మ కా ఉపకార్ హై. రాజు రూపంలో రామరాజ్యానికి గాయనం ఏమని ఉందంటే, రామరాజ్యంలో యథా రాజా తథా ప్రజ, అనగా రాముడు తమ ప్రజల పాలన తమ పిల్లల వలె చేసేవారు మరియు ప్రజలు కూడా రాముణ్ణి తమ తండ్రి దృష్టితో చూసేవారు. ఎలాగైతే రామ్జీ
రాజు యొక్క కర్తవ్యం నిభాయించారో అదే విధంగా రామ్జీ ప్రజా కర్తవ్యాన్ని కూడా నిభాయించారు. మీరు ఆలోచిస్తున్నారేమో ఏమనంటే, రామ్జీ రాజుగా ఉండేవారు, మరి ప్రజ ఎలా అయ్యారు అని. ప్రజా యొక్క అర్థమే అయ్యింది ప్రకష్ట రచన, మరియు ఒక పుత్రుడు తమ తండ్రికి ప్రజానే అవుతాడు. అయితే రాజా దశరథుడి ఆజ్ఞని పాటించే పుత్రుని రూపంలో రామ్జీ ఉత్తమ ప్రజా యొక్క ఉదాహరణ ప్రస్తుతపరిచారు. అప్పుడే కదా తమ తండ్రి వచనం గౌరవించటం కోసం వారు కష్టాన్ని సహించడం కూడా ఖుషీగా స్వీకరించారు. మరియు ఇది రుజువు చేశారు. ఏమనంటే, రఘుకుల రీతి సదా చలియాయి, ప్రాణ జాయ్ పర్ వచన నా జాయ్. ఇదే కాకుండా రామ్జీ మిత్రుని కర్తవ్యమని కూడా ఉత్తమ రీతిలో నిభాయించారు. వారు స్నేహాన్ని ఎవరితో చేసినా కూడా వారితో తమ సంబంధాన్ని పూర్తిగా హృదయంతో నిభాయించారు. గొప్ప రాజయ్యుండి కూడా శ్రీరామ్జీ ప్రతి జాతి, ప్రతి వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులతో స్నేహాన్ని చేశారు. నావని నడిపేవాడైనా, లేక సుగ్రీవుడైనా, లేక విభీషణుడైనా మిత్రులందరితో సత్యమైన స్నేహాన్ని నిభాయించారు. ఇదే విధంగా భర్త రూపంలో కూడా శ్రీరాముడు ఆదర్శ పతిగా రుజువవుతారు. ఎవరైతే తమ మర్యాదని ఏకపత్ని వరకే పరిమితం చేసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి తమ తల్లిగా, సోదరిగా, లేక దేవి యొక్క హోదానిచ్చారు. ఎంతవరకంటే శూర్పణఖ లాంటి రాక్షసిని కూడా వారు దేవి అని సంబోధించారు. అందువలనే ఈ యుగంలో పెరుగుతున్న వ్యభిచారం, దురాచారం మరియు భ్రష్టాచారం నుండి ముక్త సమాజంగా తయారు చేయడం కోసం శ్రీరాముని జీవిత చరిత్ర ఒక సర్వోత్తమ ఉదాహరణ అయ్యింది. ఈ రోజుల్లో శిక్షణా ప్రణాళిక నడుస్తున్నప్పటికీ కూడా శ్రీరాముడి చరిత్రని అనుసరించేటటువంటి మనుష్యులు అరుదుగా కనిపిస్తున్నారు. మరియు చాలా మంది మనుష్యులు తమ ఇంద్రియాలకు అధీనం అయ్యి చరిత్రహీనులుగా, మర్యాదహీనులుగా తయారవుతున్నారు. అయితే శ్రీరాముడు చరిత్రవంతుడుగా అవ్వడానికి ఆధారం ఏమిటి? శిక్షణ. ఏం శిక్షణ? భౌతికందా లేక ఆధ్యాత్మికందా? తప్పకుండా అంటారు ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ. అది లేకుండా మొత్తం శిక్షణలు అసంపూర్ణమే. ఆధ్యాత్మికత అర్థం అంటే కేవలం పూజ, పాఠం, తీర్థయాత్ర, జపం, తపం, దానపుణ్యం కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మికత యొక్క అర్థం అయ్యింది అధి అంటే లోపల, మరియు ఆత్మిక అంటే ఆత్మ. అనగా ఆత్మ లోపల ఏమేం నిండి ఉన్నాయి, ఆ జ్ఞానాన్నే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటారు. దేహం లోపల విషయాలైతే మనుష్యులు కూడా చెబుతున్నారు. కానీ ఆత్మ లోపల విషయాలైతే ఆత్మల తండ్రి తప్ప, గీతా జ్ఞానదాత పరంపిత జ్యోతి బిందు నిరాకార శివుడు తప్ప మరింకెవ్వరూ చెప్పలేరు. అందువలనే గీతలో అన్నారు, విద్యాఓం మే ఆధ్యాత్మ విద్యాహం. గీత యొక్క 10వ అధ్యాయంలో 32వ శ్లోకం. విద్యలలో నేను ఆధ్యాత్మ విద్యను. ఆధ్యాత్మవాది అవ్వలేని కారణంగా మానవుడు ఈరోజు భౌతికవాది అనగా ఆత్మ యొక్క ధర్మాన్ని మరిచిపోయి తమని దేహం అనుకుంటున్నాడు. దీని కారణంగా జీవితం భయభీతంగా అయిపోయింది. దీని ప్రస్తావన గీతలో వచ్చింది. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహ. గీత యొక్క 3వ అధ్యాయంలో 35వ శ్లోకం. కానీ అలా భయముక్తులుగా తయారు చేయడం కోసం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇవ్వడం కోసం నిరాకార శివుడికి ఏదో ఒక సాకార శరీరాన్ని ఆధారం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఆధారంగానే వారు ప్రత్యేక మనుష్యుని హృదయంలో నివసిస్తారు మరియు అందరి మనసులో రమించేవారు రాముడు అనబడతారు. కానీ ప్రశ్న ఏం వస్తుందంటే, నిజానికి శ్రీరాముడెవరు? ఎందుకంటే భక్తి మార్గంలో అనబడుతుంది, ఏక్ రామ్ దశరథ్ కా బేటా.
ఏక్ శ్రీరామ్ ఘటఘటమే లేట. ఒక రాముడు దశరథుని కుమారుడు. ఒక శ్రీరాముడు ఒడ్డు ఒడ్డున పడుకున్నారు. భక్తి మార్గంలో అయితే దశరథ రాజా యొక్క అందరికంటే పెద్ద పుత్రుడునే శ్రీరాముని రూపంలో చూపిస్తారు. ఈ విధంగా నలుగురి శ్రీరాములనైతే చూపించరు. దీనర్థం ఆ శ్రీరాముడే తమ శ్రేష్ఠ కర్తవ్యాలతో ఒడ్డు ఒడ్డున అనగా ప్రతి ఒక్కరి మనసులో స్మృతి రూపంలో విరాజమానం అయ్యారు. దాని కొరకు అనడం కూడా జరుగుతుంది, రమ్యతే యోగినో యస్మిన్ ఇతి రామః, అనగా ఎవరి స్మృతిలో యోగి జనం రమణం చేస్తారో, ఆట ఆడినట్లయితే అలాంటి శ్రేష్ఠ కర్తవ్యాన్ని నేర్పించేవారెవరు? రాముడిని కూడా మర్యాద పురుషోత్తముడుగా తయారు చేసేవారెవరు? నిజానికి సమగ్ర విశ్వంలో ఎంతమంది అయితే సఫలమైన వ్యక్తులు ఉన్నారో వారికి ఆ విజయం వెనుక ఎవరిదో ఒకరిది హస్తం తప్పకుండా ఉంటుంది. అయితే అదే విధంగా మనుష్యాత్మల మధ్యలో సర్వోత్తమ శ్రీరాముణ్ణి కూడా ఎవరో ఒకరు తప్పకుండా అలా తయారు చేసి ఉండొచ్చు. ఈ ప్రపంచంలో అయితే శ్రేష్ఠ ఆచరణని నేర్పించే మనుషులెవ్వరూ లేనేలేరు. ఎందుకంటే కర్మ సిద్ధాంతం గురించి పెద్ద పెద్ద న్యాయాధీశులు, ఋషి, ముని మొదలగు విద్వాంజనులు కూడా భ్రమించబడ్డారు. అయితే కర్మల గుహ్యగతి యొక్క జ్ఞానాన్ని కేవలం వారే ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఎవరైతే స్వయం ఈ జగత్తులో కర్మల చక్రంలోకి రారు, అనగా జగత్తు నుండి అతీతమైన వారు. జగత్ నుండి అతీతం అయిన కారణంగానే వారు అజన్మ, అగర్భ మరియు అభోక్త అయ్యారు. తమ శరీరం లేని కారణంగా వారు స్వార్థి కూడా కాదు, మరియు వారు సదా కళ్యాణకారి. వారినే మనం నిరాకార రాముడు లేక పరంపిత ప్లస్ పరమాత్మ శివుడు అని కూడా అనవచ్చు. ఏదైతే ఇప్పుడు సాకార శరీరంలో వచ్చి కర్మల గుహ్యగతి యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు, దాని ఆధారంగా వారు కేవలం రామరాజ్యాన్ని స్థాపన చేయించరు, కానీ ఆసురీ సృష్టి యొక్క వినాశనాన్ని కూడా సాకార రాముని ద్వారా చేయిస్తారు. ఈశ్వరునికి కూడా తమ కార్యం చేయడం కోసం ఎలాంటి దేశము అలాంటి వేషంని స్వీకరించవలసి వస్తుంది. అందువలనే నిరాకార జ్యోతి బిందువు శివుడు ఎప్పుడైతే ఈ సృష్టిపైకి వస్తారో అప్పుడు ప్రకృతి యొక్క ఆధారాన్ని తీసుకొని వస్తారు. దీనికోసం గీతలో కూడా చెప్పారు, ప్రకృతిని స్వామ అవిష్టభ్య, 9వ అధ్యాయం యొక్క 8వ శ్లోకం. అనగా నేను ప్రకృతిని వశంలో పెట్టుకొని వస్తాను. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, నిరాకార శివుడు ఈ విధంగా సాకార శ్రీరాముని తనువులో దివ్య జన్మని తీసుకొని ఈ సృష్టిపైకి ఎప్పుడు అవతరిస్తారు? ఈ అవతరణ సమయం గురించి రామాయణంలో చెప్పటం జరిగింది ఏమనంటే, జబ్ జబ్ హోయి ధర్మకి గ్లాని, బడే అసుర్ అధమ్ అభిమాని, తబ్ తబ్ లేత్ ప్రభు మానుష్ శరీరా. దీని అర్థం ఏమయ్యిందంటే, ఎప్పుడైతే ప్రపంచం నరక సమానంగా తయారవుతుందో, అనగా పాపం లేక హింస తమ అంతిమ సీమకి చేరుకోబడుతుందో, మరియు ఈ ప్రపంచం యొక్క మనుష్యులందరూ అడవిలో ముళ్ళుల వలె దుఃఖాన్ని ఇచ్చేవారుగా తయారైపోతారు, అప్పుడు అలాంటి దుఃఖాన్ని ఇచ్చే ప్రపంచాన్ని అంతం చేయడం కోసం మరియు సాధు సన్యాసుల రక్షణ కోసం ప్రభు సాధారణ మనుష్య శరీరంలో రాముని రూపంలో అవతరిస్తారు. ఇప్పుడు ఆలోచించే యోగ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఒకవైపు రామరాజ్యం కోసం గాయనం ఏముందంటే, దైహిక్ దైవిక్ భౌతిక్ తాప రామరాజ్ కాహునహి వ్యాప, అనగా ఎక్కడైతే దేహం యొక్క దుఃఖం ఉండదు, భాగ్యం యొక్క దుర్భాగ్యం ఉండదు, భౌతిక తాపం అనగా వాయువు కూడా వేగంగా వీయదు, మరియు ఏమనంటే ఇల్లులన్నీ కూలిపోయేలా భూకంపాలు రావు, మరియు ప్రజలందరూ చెల్లా చెదురు అవ్వరు. అక్కడ ప్రకృతి కూడా సుఖాన్నిచ్చే విధంగా ఉంటుంది. రామరాజ్యంలో అయితే సింహం, మేక కూడా ఒకే రేవు దగ్గర నీరు త్రాగుతాయి.
ఎటువంటి పవిత్రమైన వాతావరణం ఉంటుందంటే హింసాత్మకమైన సింహం కూడా హింసని చెయ్యదు. మరొక వైపు చెప్పటం జరుగుతుంది, శ్రీరాముడు అసురుల్ని వధించి ఎంతో మంది సాధు సన్యాసుల్ని రక్షించారని. ఒకవైపు రామరాజ్యాన్ని అహింసాత్మకంగా మరియు మరొక వైపు శ్రీరాముణ్ణి హింసాత్మక యుద్ధాన్ని చేస్తున్నట్టుగా చూపించినట్లయితే ఈ రెండు విరుద్ధమైన విషయాల వెనుక అలాంటి ఏం రహస్యం దాగి ఉందో అది మనకి తెలీదా? అయితే రండి, ఈ విషయాల యొక్క వాస్తవికతను ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో అర్థం చేసుకుందాం. కాలచక్రంలో ఏదైతే 4 యుగాలు చెప్పటం జరుగుతుందో, సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం మరియు కలియుగం, దీనిలోని సగం సమయం అనగా సత్య త్రేత యుగాలయ్యాయి సుఖ ప్రపంచం స్వర్గరూపి పగలు, మరియు సగం సమయం అనగా ద్వాపరం మరియు కలియుగం దుఃఖ ప్రపంచం నరకరూపి రాత్రి. అయితే ఈ కాలచక్రంలో ఒకవైపు అతి దుఃఖం మరియు మరొక వైపు అతి సుఖం యొక్క సమయమే అయ్యింది కలియుగం యొక్క అంతం మరియు సత్యయుగం యొక్క ఆది సమయం. దీనినే సంగం యుగం అని అనడం జరుగుతుంది. సంగమ యొక్క అర్థమే అయ్యింది మంచి చెడు, సత్యం అసత్యం, హింస అహింస మరియు రాత్రి పగలు యొక్క కలయిక. ఆ సమయంలో స్వయం పరంపిత పరమాత్మ శివుడు సృష్టి మీద అవతరించి ఈ సృష్టిని నరకం నుండి స్వర్గంగా తయారు చేసేటటువంటి కార్యాన్ని చేస్తారు మరియు సాధారణ మానవ శరీరం ద్వారా అసాధారణ కర్తవ్యాన్ని చేసి శ్రీరాముని వలె ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో స్థిరమైన బుద్ధిగా ఉండే ఉత్తమ ఉదాహరణని ప్రస్తుతపరిచారు. దాని అనుసరణ అందరూ చేసే విధంగా. అందుకే గీతలో కూడా అన్నారు, యద్యదా చరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవే తరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదను వర్తతే. 3వ అధ్యాయం యొక్క 21వ శ్లోకం. ఎలాగైతే శ్రీరాముణ్ణి అవతరణకి సంబంధించిన అసలైన వాస్తవాలని మనం తెలుసుకున్నామో, అలాగే వారి జీవితానికి సంబంధించిన ఘటనల్ని కూడా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో అర్థం చేసుకుందాం. ఎలాగైతే రావణుడిని రాజభవనాలలో ఉండేవారిగా చూపించారు మరియు రాజయ్యుండి కూడా రాముడికి అడవిలో ఉండవలసి వచ్చింది. కానీ త్రేతాలు అయితే స్వర్గానికి చెందిన సరికొత్త ప్రపంచం ఉంటుంది. అక్కడైతే పుష్పాల తోటలు ఉంటాయి మరియు పుష్పములు సుఖాన్నిచ్చే విధంగా ఉంటాయి. నిజానికి కలియుగ అంతంలో ఈ ప్రపంచమే ముల్లడివి అయ్యింది. ఎక్కడైతే ప్రాణిమాత్రులు ముల్లుల వలె దుఃఖాన్నిచ్చేవారుగా తయారైపోతారు, దుఃఖాన్ని ఇవ్వకుండా ఉండలేకపోతారు. అనుకోకుండానే ఇతరులకి దృష్టి, వృత్తి, వాచ లేక కర్మలతో దుఃఖాన్ని ఇవ్వడానికి నిమిత్తంగా అయిపోతారు. మనుష్యులు దుఃఖాన్ని ఇస్తూ పాపానికి భాగస్థులుగా అయిపోతారు. దాని గురించి అర్జునుడు గీతలో అడిగారు, అథకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిశ్చన్నపి వార్షేయ బలాదేవ నియోజితః. 3వ అధ్యాయం యొక్క 36వ శ్లోకం. అనగా ఇష్టం లేకుండా కూడా వెనుక నుండి బలపూర్వకంగా అంటిపెట్టుకుని ఉన్నవారి వలె ఈ పురుషుడు ఎవరి ప్రేరణతో పాపాన్ని చేస్తాడు? దాని సమాధానంగా భగవంతుడు అన్నారు, రజోగుణం నుండి ఉత్పన్నమైన ఈ కామ వికారం మరియు ఈ క్రోధం చాలా భోగి అయ్యింది మరియు పెద్ద పాపి అయ్యింది. ఈ ప్రపంచంలో దీనిని విరోధి అనుకోండి. కామం మరియు క్రోధం తోడులోనే లోభం, మోహం మరియు అహంకారం, ఈ వికారాలు కూడా జోడించబడి ఉన్నాయి. ఈరోజు ప్రతి ఒక్క మనుష్యాత్మ ఈ పంచ వికారాల ఖైదులో స్వయాన్ని దుఃఖీగా అనుభూతి చేసుకుంటున్నాడు. సరిగ్గా అలాగే ఎలాగైతే రావణుని ఖైదులో సీతను దుఃఖీగా చూపించడం జరిగిందో, రామరాజ్యంలో సీతని రావణుడు అపహరణ చేసినట్లు చూపించారు. అయితే ఏంటి, నిజానికి త్రేతాయుగంలో రావణుడు ఉండేవాడా? లేదు.
వాస్తవానికి మనం అందరం మనుష్యాత్మ రూపీ సీతలు ద్వాపర యుగం నుండి దేహాభిమానంలోకి వచ్చిన కారణంగా పంచవికారాల రూపీ రావణుడి శోకవాటికలో బందీలుగా అయిపోయాం, లేక ఖైదీలుగా అయిపోయాం. వారిని విడిపించడం కోసం ఆత్మల యొక్క తండ్రి సుప్రీం సోల్ శివుడు శ్రీరాముడి సాకార శరీరంలో ప్రవేశించి తన ఇంద్రియాల మీద విజయాన్ని పొందేటటువంటి కళ అనగా సహజ రాజయోగం మరియు ఈశ్వరీయ మర్యాదల యొక్క లక్ష్మణ రేఖ వర్తమాన సమయంలో చెబుతున్నారు. ఆ మర్యాదలో ఉన్నప్పుడే మనమందరం ఆత్మారూపీ సీత రావణుడి పంజా నుండి రక్షించబడతాము. మర్యాదల యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానం లేని కారణంగానే మనుష్యాత్మ ఈ పంచ వికారాలలో బాధపడి జంతువుల కంటే కూడా అధ్వానంగా తయారైపోతుంది. దీని స్మృతి చిహ్నంగా చూపిస్తారు. ఏమనంటే శ్రీరామునికి వానరుల సేన లభించింది. రామాయణంలో చెబుతారు, రావణుడికి మనుష్యుల సైన్యాన్ని తీసుకున్నారు మరియు శ్రీరాముడు వానరులది. అయితే ఏమిటి, నిజంగా శ్రీరామునికి మనుష్యులు లభించలేదా? ఎలాగైతే వానరుల సైన్యాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చిందో, నిజానికి అదేమీ జంతు కోతుల విషయం కాదు. ఈ రోజుల్లో మనుష్యుల యొక్క బుద్ధి కోతుల వలె వికారీగా తయారైపోతుంది. శ్రీరాముడు ఆ కోతి బుద్ధి కలిగిన వారినే మందిర అర్హులుగా అనగా దేవతలుగా తయారు చేస్తారు. శ్రీరాముని దగ్గర వనవాసంలో యుద్ధ కాలంలో రథమేమీ లేదు. దీనికోసం రామాయణంలో విషయం వచ్చింది. రావణ్ రథి విరత రఘువీర దేక్ విభీషణ్ భయో అధీర. ఎలాగైతే అది స్థూలమైన అడవి విషయం కాదో, స్థూల కోతుల విషయం కూడా కాదో, అలాగే ఇది స్థూల రథం యొక్క విషయం కాదు. నిజానికి కఠోపనిషత్తులో అనడం జరిగింది ఏమనంటే ఆత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమేవచ, అనగా శరీరాన్నే రథము అని అన్నారు. రావణుడికి రథంని చూపించడానికి అర్థమయ్యింది వారికి దేహం యొక్క అభిమానం ఏదైతే ఉందో అది విశాలం అనగా పెద్దదయ్యింది. అందువలనే ప్రతి సంవత్సరం దసరాలో రావణుడిది దిష్టి బొమ్మని పెద్దదే తయారు చేస్తూ వెళ్తారు. ఎలాగైతే రామునికి రథాన్ని చూపించలేదు అనగా వారికి శరీరం యొక్క అభిమానం లేనే లేదు. వారైతే దేహభానం నుండి అతీతంగా ఆత్మాభిమాని అయ్యారు. ఇవే కాకుండా మరికొన్ని సందర్భాలు రాముని జీవితంతో జోడించబడి ఉన్నాయి. ఎలాగైతే శాస్త్రాలలో చూపించారు, అహల్య శ్రాపం కారణంగా అడవిలో రాతిశిలగా పడి ఉండేది. అది శ్రీరాముని పాదం తగలడంతో రాతి నుండి చైతన్యంగా తయారైపోతుంది. అందరూ ఇదే ఒప్పేసుకుంటారు. ఏమనంటే రాముడైతే భగవంతుడయ్యారు, అందువలనే అలాంటి పరివర్తన సంభవం అయ్యింది. కానీ భగవంతుడేమీ అలాంటి చమత్కారాన్ని చేయరు. కానీ ఎటువంటి ఆత్మ పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారంటే దాని ద్వారా బుద్ధి రాతిగా అనగా దేహాభిమానం కారణంగా జడత్వంగా అయిపోతుందో మళ్ళీ అది గతిశీలంగా చలించేదిగా అనగా చైతన్యంగా తయారైపోతుంది. ఈ సద్బుద్ధే భగవంతుని వరప్రసాదం అయ్యింది మరియు ఇదే అసలైన సంపత్తి లేక ధనం అయ్యింది. దానికోసమే అనడం జరుగుతుంది, జహ సుమతి వహ సంపత్తి నానా జహ కుమతి వహ విపత్తి నిధాన. మరియు ఇది ఎటువంటి అవినాశి ధనం అంటే అది ఎప్పటికీ తరగదు మరియు ఇస్తూ ఉంటే పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దానికోసమే అంటారు ధన్ దియే ధన్నా ఖూటే. ఈ జ్ఞాన ధనమే భౌతిక పదార్థాల దానం కంటే శ్రేష్టమైనది. దీని గురించే గీతలో వచ్చింది, శ్రేయాన్ ధవ్యమయాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞాన యజ్ఞ పరంత 4వ అధ్యాయం యొక్క 33వ శ్లోకం. రామాయణంలో ఇలా చూపించడం జరిగింది. ఏమనంటే శబరి రామునికి రేగి పండ్లని తినిపించడానికి ముందు స్వయం రుచి చూసి తినిపించింది అని. శ్రీరాముడైతే శబరి శ్రద్ధతో అర్పించిన ఎంగిలి రేగి పండ్లని కూడా స్వీకరించేస్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి సత్యమైన ప్రేమ ఆకలి.
గీతలో వచ్చింది, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తత్ భక్త్యు పహృతం అశ్రామి ప్రయతాత్మనః. 9వ అధ్యాయం యొక్క 26వ శ్లోకం. నిర్ధనుడు లేక ఎవరైనా కూడా వ్యక్తి ఆకులు, పుష్పాలు, ఫలాలు, జలం అనగా ఏ సామాన్య వస్తువులైనా కూడా నాకు హృదయపూర్వకంగా ప్రదానం చేస్తారో, ఆ శ్రద్ధతో నిండిన భావనాపూర్వకంగా తీసుకొని వచ్చినవి, ఆ అసత్యపు శ్రద్ధతో నిండిన కానుకని నేను ప్రసన్నతతో గ్రహణం చేసేస్తాను. లక్ష్మణుడు శబరి ఎంగిలి రేగి పండ్లని స్వీకరించలేదు, కానీ శ్రీరాముడు సహస్రంగా స్వీకరించారు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి ఏ దోషం అంటుకోదు. దీనికోసం తులసీదాస్ అన్నారు, సమరత్కో నహి దోష్ గుసాయి రవి పావక్ జల్ సమకి నాహి. ఎలాగైతే సూర్యుడు ఉన్నట్లయితే మొత్తం ప్రపంచంలో ఎంత మురికి వ్యాపిస్తున్నప్పటికీ సూర్యుడు మొత్తం మురికినంతా ఎండబెట్టేస్తాడు. అదేవిధంగా అగ్ని కూడా చెత్తని కాల్చి శుద్ధంగా చేసేస్తుంది, మరియు తోడులో జలం కూడా శుద్ధం చేసేస్తుంది. అందువలనే వాటికి ఎటువంటి దోషం అంటదు. రాముని జీవితంతో సంబంధించిన ఇవి కొన్ని ప్రసిద్ధి ఘటనలు ఉన్నాయి. కానీ ఈశ్వరుడు ఎప్పుడైతే సృష్టి మీదకి అవతరిస్తారో అప్పుడు ఏదో విశేష ఉద్దేశాన్ని తీసుకొని వస్తారు. దీనివల్లనే గీతలో వచ్చింది, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత్ అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. 4వ అధ్యాయం యొక్క 7వ శ్లోకం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. 4వ అధ్యాయం యొక్క 8వ శ్లోకం. అనగా ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికి గ్లాని అవుతుందో మరియు అధర్మం వృద్ధి అవుతుందో అప్పుడప్పుడు నేను సద్ధర్మ స్థాపన, దుష్టుల యొక్క వినాశనం మరియు సాధుజనులను రక్షించడం కోసం వస్తాను. అనగా ఈ విశేష కార్యాలని చేయడం కోసం స్వయం ఈశ్వరుడు ఈ ధరణిపైకి అవతరించారు. మరియు ఎవరెవరైతే వారిని గుర్తిస్తూ వెళ్తారో వారి మనసులో వారు రమిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా వారు కూడా తమ లోపల సద్గుణాల స్థాపన, వికారాల వినాశనం మరియు సద్గుణాల పాలన చేసి రామరాజ్యం యొక్క స్థాపనలో సహయోగిగా తయారవుతూ ఉంటారు. కానీ స్థాపనా మూల్యం అంతవరకు అవ్వదు ఎంతవరకైతే దుష్టుల యొక్క దుష్టత్వం లేక అవగుణాల నాశనం అవ్వదు. అప్పటి వరకు శ్రీరాముని ద్వారా ఈ కర్తవ్యాల పాలన ఏ విధంగా అవుతుందో అది మనం తెలుసుకుందాం. ఆ విశేష కర్తవ్యం అయ్యింది యజ్ఞం యొక్క రక్షణ చేయడం. విశ్వామిత్రుడు ఎప్పుడైతే లోక కళ్యాణం కోసం యజ్ఞాన్ని రచించారో, అయితే అసురులు ఆ పవిత్ర కార్యాన్ని అపవిత్రంగా చేయడం కోసం యజ్ఞంలో ఎముకలు, మాంసాలు మొదలైనవి చెత్తని వేసి యజ్ఞంలో విఘ్నాన్ని ఉత్పన్నం చేశారు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు శ్రీరాముడు మరియు లక్ష్మణుడు యొక్క సహయోగంతో యజ్ఞం యొక్క రక్షణ చేశారు. ఈ ప్రకారంగా శ్రీరాముని ద్వారా కేవలం సాధు సన్యాసుల రక్షణే కాకుండా కానీ అసురుల వినాశనం కూడా అయ్యింది. మరొక ప్రకరణ అయ్యింది వాలిని వధించడం. రామాయణంలో చూపించడం జరిగింది ఏమనంటే, వాలిని చంపడం కోసం శ్రీరాముడు 7 తాటి వృక్షాల వెనుక నుండి బాణాన్ని వేశారు. ఎందుకంటే వాలికి వరదానం లభించింది. వాలితో ఎదురెదురుగా యుద్ధం చేసేవారి యొక్క సగం శక్తి వాలిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందువలనే భగవంతుడు శ్రీరాముడు కూడా యుక్తితో వాలిని వధించారు. ఇదేమి కపటమేమీ కాదు, కానీ ఇది ఒక యుక్తి అయ్యింది. ఎందుకంటే అనడం కూడా జరుగుతుంది, లోహేసే లోహా కాటా జాతా హై, లోహంతో లోహాన్ని వంచడం జరుగుతుంది.
అనగా దుష్టులతో యుద్ధం చేయడంలో దుష్టత యొక్క సహాయాన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనడం జరుగుతుంది. షటే శాట్యం సమాచరే. దీని తరువాత శ్రీరాముడు ముఖ్య కర్తవ్యం అయ్యింది రావణ్ణి వధించడం. ఏదైతే ఉందో చెడు మీద మంచి యొక్క విజయానికి చిహ్నమయ్యింది. రావణుడిని శాస్త్రాలలో చాలా బలశాలి, 10 తలలు కలిగిన ఒక అసురుడు రూపంలో చూపించబడింది. వారికి వేద శాస్త్రాలలో పాండిత్యం కూడా ఉండేది. కానీ తన అహంకారం కారణంగా బ్రాహ్మణుడయ్యుండి కూడా అసురుడుగా అనిపించుకున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏం ఉత్పన్నమవుతుందంటే, ఏంటి అలాంటి 10 తలలు కలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటారా? మరియు ఆ 10 తలల పైన కూడా గాడిద తలను కూడా చూపిస్తారు. అయితే చివరికి దీని యొక్క ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఏంటి? నిజానికి ఏవైతే పేర్లున్నాయో అవి పని ఆధారంగా పడతాయి. మరియు రావణుడి పేరు యొక్క అర్థం అయ్యింది రావైతే లోకాన్ ఇతి రావణ్, అనగా ఎవరైతే ప్రజలను ఏడిపించి దుఃఖాన్నిస్తారు. అయితే రావణుడి యొక్క అసలైన రూపం ఏమిటయ్యింది? వాస్తవానికి అలాంటి 10 తలలు కలిగిన వ్యక్తిత్వం ఉండదు. ఎందుకంటే ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు వారి తరాలు కనిపిస్తాయి. వాస్తవంలో రావణుడి యొక్క 10 తలలలో నుండి 5 తలలు 5 వికారాలు అనగా కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం మరియు అహంకారం యొక్క సూచకం. మరియు మిగతా 5 తలలు ప్రకృతి యొక్క పంచతత్వాలు అనగా పృథ్వీ, జలం, వాయువు, అగ్ని మరియు ఆకాశం సూచకాలయ్యాయి. ఎవరినైతే రావణుడు తన మంచము కోళ్ళకి కట్టేసేవాడు. ఇదే కాకుండా రావణుడి యొక్క 10 తలల పైన కూడా ఏదైతే గాడిద తలను చూపించటం జరిగిందో అది ఈ విషయాన్ని దర్శిస్తుంది. ఏమనంటే పంచవికారాలు మరియు ప్రకృతి యొక్క పంచతత్వాల తమో ప్రధానతకు కారణం కూడా దేహం యొక్క అభిమానం, అనగా నేను కూడా ఏదో అయ్యాను. దీనినే అహంభావం అనడం జరుగుతుంది. స్వయాన్ని దేహం అనుకోవడం, ఇతరులని కూడా దేహం యొక్క రూపంలో చూడడం మరియు అదే అభిమానంలో ఉండి అన్ని విధాలైన కార్యాలని చేయడం. ఇదే గాడిద తలకు అర్థమయ్యింది. రామాయణంలో చూపించారు శ్రీరాముడు రావణుని వధ బాణాలతో చేశారని. అయితే ఇదేమి స్థూల ధనుస్సు బాణాల యొక్క విషయం కాదు. మరియు రాముడు ఏ స్థూలమైన హింస చెయ్యలేదు. ఈ రోజుల్లో సాధు సన్యాసులు కూడా ఎటువంటి హింసని నేర్పించరు. మరియు గీతలో దేవతల్ని కూడా అహింసకులుగా చెప్పటం జరిగింది. అయితే స్వయం భగవంతుడు ఏ విధంగా హింసాయుద్ధాన్ని చేయగలుగుతారా? నిజానికి కవుల యొక్క భాష అలంకారికమైనది మరియు ప్రతీకాత్మకంగా ఉంటుంది. బాణం అంటేనే జ్ఞాన బాణం. ఎలాగైతే ఎవరికైనా బాణం తగిలినట్లయితే వారు గాయపడతారో అదే విధంగా భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని విని మానవులందరి లోపల ఏ రావణుడైతే విరాజమానం అయ్యారో అతని హరణం లేక వధ అయిపోతుంది. గీతలో కూడా చెప్పారు ఏమనంటే భగవంతుడి జ్ఞానమే అజ్ఞానాన్ని నష్టం చేసేటటువంటి శస్త్రం. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృస్తం జ్ఞానాసిన ఆత్మనః చిత్వా ఏనం సంశయం యోగం ఆతిష్టో ఉత్తిష్ట భారత్. గీత యొక్క 4వ అధ్యాయంలో 42వ శ్లోకం. అనగా అజ్ఞానంతో ఉత్పన్నం అయి ఉన్న ఈ హృదయంలో స్థిరమైన సంశయాన్ని ఆత్మ యొక్క జ్ఞాన ఖడ్గంతో సంహరించి యోగంలో చేరండి మరియు లేచి నిలబడు. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా జ్ఞానంతో మనం రావణుడి మీద విజయాన్ని ప్రాప్తించుకుంటామో అప్పుడే రామరాజ్యం వచ్చేస్తుంది. లేక మనమందరం అయోధ్యావాసీయులుగా తయారైపోతాం. అయోధ్య యొక్క అర్థం ఏంటి? ఆ అనగా కాదు, యోధ్య అనగా యుద్ధం. ఎక్కడైతే యుద్ధం అవ్వదో
దాని పేరు అయోధ్య. అయితే ఏమిటి, ఇదేమైనా యూపీలో స్థిరమైన స్థూల స్థానం యొక్క విషయం అవుతుందా? నిజానికి ఇప్పుడు వర్తమాన సమయం కలియుగ అంతంలో వాస్తవికంగా శ్రీరాముడు వచ్చి సుందరమైన సుఖాన్నిచ్చే ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. దాని గాయనమే అయోధ్య అయ్యింది. అనగా అలాంటి ఆత్మల యొక్క సంఘటన ఎక్కడైతే పరస్పరంలో ఎటువంటి కొట్లాట ఉండదో అలాంటి పరివారం యొక్క యూనిట్ తయారవుతుంది. ఏదైతే పరస్పరంలో ఒకరితో మరొకరు ఢీకోరు, వాచా ద్వారా కూడా వాద వివాదంని చెయ్యరు, కోపగించుకోరు, వైబ్రేషన్ల ద్వారా కూడా కొట్లాడుకోరు, తిట్లు చీవాట్లు చేయడం లేక చేతులు కాళ్ళుతో కొట్టుకోవటం ఆ విషయమే ఉండదు. అదయ్యింది రాముడి యొక్క రాజ్యం. అక్కడ ఒక్కరి కంట్రోల్లో అందరూ మంచిగా నడుస్తారు. ఒకే ధర్మం, ఒకే రాజ్యం, ఒకే కులం, ఒకే భాష, ఒకే మతం, ఢీక్కునేటటువంటి ప్రశ్నే లేదు. దానిని అంటారు అసలైన అయోధ్య. మరియు అయోధ్య నివాసీయులు లేక నివసించేవారు. అయితే విచారించండి, ఏమనంటే హద్దులో యూపీలో అయోధ్య నగరి ఏదైతే ఉందో అక్కడ నివసించే వారిలో ఏంటి ఈ ఒకే పరివారానికి చెందిన వారిమి అనే భావన ఉందా? ఏమిటి, వారిని అసలైన అయోధ్యావాసీయులు అంటారా? అనరు. ఇప్పుడు తరువాత విషయం వస్తుంది. అయోధ్యలో రామ మందిరంది. మీకందరికీ ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది. ఏమనంటే కొన్ని నెలల ముందే అయోధ్యలో రామ మందిరం యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం చాలా హర్ష ఉల్లాసంతో జరుపుకోబడింది. ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల సంఘర్షణ తరువాత మనం అయోధ్యలో రామ మందిరం యొక్క స్థాపనలో సఫలమయ్యాము. కానీ మనం గుర్తించామా ఏమిటి? ఒకవేళ గుర్తించినట్లయితే అలా ఎందుకని పాడుతారు? చారో తరఫ్ లగాయే ఫేరే ఫిర్ భీ హర్దమ్ దూర్ రహే. నలువైపులా తిరిగిన ప్రతి క్షణం దూరంగానే ఉన్నాం. దీని అర్థం మనం అసలైన రాముడిని గుర్తించలేదు. ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణం శ్రీరాముడి యొక్క మందిరం అనగా ఇంటిని ఎవరు తయారు చేయగలుగుతారు? స్వయం శ్రీరాముడే తన ఇంటిని తయారు చేసుకుంటారు. ఏంటి, త్రేతాయుగి శ్రీరాముని విషయమా? కాదు. రాముడికి కూడా ఈశ్వరుడు ఆ నిరాకార శివ పరంపిత పరమాత్మ. అందువలనే శ్రీరాముడు కూడా అదే శివుని మహిమ చేస్తూ రామాయణంలో అన్నారు, శివద్రోహి మమదాసు కహావా సో నర సపనెహు మోహిన పావా. వర్తమాన కల్పాంత సమయంలో ఆ నిరాకార శివుడు ఏ సాకార శరీరంలో వస్తారో వారే అసలైన శ్రీరాముడు. ఏదైతే తన మందిరం రూపీ ఇంటిని స్వయమే గుప్త రూపంలో తయారు చేస్తున్నారు. దీనికోసమే అనడం జరుగుతుంది, గుప్త వేషమే సత్యుగ రచనే ఆయే శివ భగవాన్, అబుతో జాగ జాగరే ఇన్సాన్. గుప్త వేషంలో సత్యుగాన్ని రచించటం కోసం శివ భగవంతుడు వచ్చారు. కనీసం ఇప్పుడైనా మేల్కొండి ఓ మనుష్యుల్లారా. ఏ విధంగా చాలా సంఘర్షణ తరువాత రామ మందిరం అయోధ్యలో తయారయ్యిందో అదే విధంగా చైతన్య శ్రీరాముడు కూడా ఈ రావణ రాజ్యంలో సంఘర్షణ చేస్తూ కొద్ది సమయంలో ప్రత్యక్షమైపోతారు. మరియు తోడులో రామరాజ్యం కూడా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడే వాస్తవిక రూపంలో రాముని యొక్క మందిరం మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రత్యక్షమవుతుంది. తరువాత మనం తెలుసుకుందాం ఏ యుక్తితో రావణ రాజ్యాన్ని అంతం చేసి శ్రీరాముడు గుప్త రూపంలో రామరాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తున్నారు. శాస్త్రాలలో చెప్పటం జరిగింది ఏమనంటే, సరియూ నది తీరాన అయోధ్య నగరి ఉంది. అక్కడ శ్రీరాముని రాజ్యం ఉండేది. అయితే అటువంటి శ్రేష్ఠ నది ఒడ్డున అయోధ్య నగరి స్థిరపడింది. అయోధ్య అర్థమయ్యింది ఎక్కడైతే యుద్ధం జరగదు. అయితే అటువంటి అహింసాత్మక రాజ్యం యొక్క స్థాపన అహింసా మార్గాన్ని అవలంబించే అవ్వగలుగుతుంది.
ధర్మస్థాపన చేసేటటువంటి వారు ఎప్పుడైతే అంత శ్రేష్టమైన వారో, కొట్లాట అవ్వకూడదు, రక్తపాతం అవ్వకూడదు. అప్పుడే అసలైన రూపంలో దానిని అయోధ్య నగరి అంటారు. నిజానికి ఇప్పుడు శ్రీరాముడు వచ్చి ఉన్నారు. ఏదైతే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఇంత లెక్కతో కార్యక్రమాన్ని చేయిస్తున్నారంటే, పాము చావాలి కర్ర విరగకూడదు. ఎలాగైతే మీరు చూడండి, భగవంతుడు శంకరుడు భస్మాసురుని భయంతో మొత్తం ప్రపంచంలో ఎందుకు పరిగెత్తారు? పిరికివారా ఏమిటి? పిరికివారు కాదు. ఇది వారి ఉపాయం. ఏ యుద్ధం జరగకుండా, రక్తపాతం జరగకుండా. కృష్ణ భగవానుడు కంసుని భయంతో గ్రామాలలో ఎందుకు తిరిగారు? ఒకసారి బరసానా గ్రామంలో, ఒకసారి గోకులంలోన. అయితే వారు ఉపాయం చేశారు ఏంటంటే, ఏమీ రక్తపాతం కాకుండా. అలాగే భగవంతుడికి అడవిలో ఎందుకు భ్రమించాల్సి వచ్చింది? ఇందులో ఏ భయపడే విషయం లేదు. కానీ వారు ఈ ఉపాయాన్ని తీశారు. దానిలో వారు స్వయం కష్టాన్ని సహించి తమ ప్రజల కోసం ఉత్తమ రాజ్యాన్ని స్థాపన చేశారు. ఎన్నైతే ధర్మ సంప్రదాయాలు కూడా స్థాపన అయ్యాయో అన్నింటిలో కొట్లాటయ్యింది. అది ఇస్లాం ధర్మమైనా, ముస్లిం ధర్మమైనా, లేక క్రిస్టియన్ ధర్మం యొక్క స్థాపన అయినప్పటికీ, ఎన్ని ధర్మాలైతే వచ్చాయో అన్ని ధర్మాల స్థాపనలో రక్తపాతం అయ్యింది. అందువలనే ఎలా ప్రపంచంలో ధర్మాల సంఖ్య పెరుగుతూ వెళ్ళిందో అలా ఆ ధర్మాల ఆధారంగా మత భేదాలు పెరుగుతూ వెళ్ళాయి. గీతలో భగవంతుడు అర్జునుడితో అన్నారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ్. 18వ అధ్యాయంలో 66వ శ్లోకం. అనగా అన్ని ధర్మాలను విడిచిపెట్టి ఒక్కరి యొక్క శరణు తీసుకున్నట్లయితే శాశ్వత సుఖశాంతిని ప్రాప్తించుకుంటాము. అందువలనే ఇప్పుడు శ్రీరాముడు సాకారంలో వచ్చి ధర్మం యొక్క తోడులో అలాంటి యుక్తితో రాజ్యస్థాపన చేస్తారు. దీని ద్వారా ఎటువంటి రక్తపాతం జరగదు. అదయ్యింది రామరాజ్యం. ఆ రామరాజ్యం కోసం గాయనం ఉంది. ఏమన్నంటే, దైవిక్ భౌతిక్ తాప రామరాజ్య కహునహి వ్యాప. ఇప్పటి వరకు మనం శ్రీరాముని యొక్క కర్తవ్యాలని తెలుసుకున్నాం. మరియు ఆ విశేష కర్తవ్యాల కారణంగా వారు మహిమాయోగ్యంగా అయిపోయారు. అందువలనే రామనామం యొక్క మహిమ అపారమైనది. రామచరిత మానసలో కూడా వచ్చింది, సన్ముఖ హోయి జీవ మోహి జబహిం జన్మకోట్ అఘనాసిం తబహిం. అనగా రామునికి సన్ముఖంగా వెళ్ళడంతోనే జన్మాంతరాల పాపం నాశనం అయిపోతుంది. అయితే ఈ రోజు వరకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి శ్రీరాముణ్ణి ఒప్పుకోవడం, పూజించడం, వ్రతంని చేయటం, రామాయణ పాఠం చేసినప్పటికీ కూడా మనం సన్ముఖంగా అవ్వగలిగామా ఏమిటి? మరియు మన జన్మాంతరాలు పాపాలు నాశనం అయ్యాయా ఏమిటి? పాపాలు జీవితంలో నాశనం అయినట్లయితే దుఃఖం నామమాత్రంగా కూడా ఉండదు. కానీ మన జీవితం నుండి దుఃఖాలన్నీ అంతమైపోయాయా ఏమిటి? లేదు. ఎందుకంటే సన్ముఖంగా ఎప్పుడు అవ్వగలుగుతామంటే, మనం సాకారంలో వచ్చిన శ్రీరాముణ్ణి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా గుర్తించినప్పుడు, మరియు వారిని గుర్తించి ఆ జ్ఞాన యోగాల ఖడ్గంతోనే పాపాలు పూర్తిగా నష్టమవుతాయి. దీనికోసం గీతలో వచ్చింది, వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాం ఉపాశ్రితః బహవో జ్ఞాన తపస పూతా మద్భావం ఆగతః. 4వ అధ్యాయం యొక్క 10వ శ్లోకం. అనగా అనురాగం, భయం, క్రోధరహితమైన నన్ను పూర్తిగా ఆశ్రితులై ఉన్న చాలా మంది జ్ఞాన యోగాల రూపీ తపస్యతో పవిత్రంగా అయ్యి నా ఉనికిని పొందుతారు. ఆశ్రయం తీసుకునేటటువంటి విషయం అప్పుడే వస్తుంది ఎప్పుడైతే సాకారంలో హాజరై ఉంటారో. ఎలాగైతే శ్రీరాముని పేరుకి మహిమ ఉందో అలాగే వారిచ్చిన జ్ఞానం యొక్క మహిమ కూడా అతులనీయమైనది.
రామచరిత మానసులో కూడా వచ్చింది, రామ్ కృపా నాసహిం సబ్ రోగో జోవు హి భాంతి బనే సంయోగ. అనగా రాముణ్ణి గుర్తించి వారి జ్ఞానాన్ని గ్రహణం చేయడంతోనే వారి కృపాపాత్రులుగా అయిపోతారు మరియు ఫలస్వరూపం పంచవికారాల రూపీ రోగం నుండి సంపూర్ణ ముక్తులుగా అయిపోతారు. ఇప్పుడు వర్తమాన సమయంలో రాముడు ప్రాక్టికల్లో ఆత్మలందరి యొక్క రోగాలన్నీ జ్ఞానం మరియు యోగరూపీ ఔషధితో నష్టం చేసి మనుష్యులని దేవతలుగా తయారు చేసేటటువంటి కార్యాన్ని చేస్తున్నారు. ఆ జ్ఞానరూపీ ఔషధం కోసమే అనడం జరుగుతుంది రామబాణ్ ఔషధం. ఎవరికైనా మంచి ఔషధాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దాని పేరు రామబాణ్ ఔషధం అని పెడతారు. వైద్యులు ఎప్పుడైతే ఔషధాన్ని ఇస్తారో, మంచి ఔషధాన్ని ఇస్తారో, మంచి ప్రభావాన్ని చూపించేదైతే అంటారు ఇది రామబాణ్ ఔషధం అని. ఇది గురి తప్పకుండా పనిచేస్తుంది. ఎలాగైతే రాముని బాణం గురి తప్పదో అలాగే ఆ జ్ఞానం యొక్క ఔషధం గురి తప్పినట్లయితే సృష్టి పరివర్తన కార్యంలో అసురులని గాయం చేసి వారిని పరివర్తన చేసేటటువంటి కార్యం శ్రీరాముని బాణాలే చేస్తాయి. ఎందుకంటే సత్యత ఎవరికైతే లభిస్తుందో పరివర్తన అయితే అవ్వనే అవుతుంది. సత్యమైన జ్ఞానం ద్వారానే ప్రపంచం నుండి వైరాగ్యం వస్తుంది. అప్పుడే మానవుడు తన జీవితాన్ని పరివర్తన చేసే మార్గంలో ముందడుగు వేస్తారు. అందువలనే రామాయణంలో అన్నారు, బిను వైరాగ్ వివేక్ నా హోయి, రామ కృప బిను సులభ నా సోయి. వైరాగ్యం రాకుండా వివేకం రాదు, రాముని కృప లేకుండా సులభం కాదు. ప్రపంచంలో అయితే త్రేతాయుగానికి చెందిన దేహధారి రాముణ్ణి అనేసుకున్నారు. నిజానికి వారు ఏ రాముడయ్యారు? నిరాకార శ్రీరాముడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఎడల 100% ప్రేమ ఉత్పన్నమవుతుందో అప్పుడు అందరి ఎడల వైరాగ్యం వస్తుంది. ఎంతవరకైతే ఈ ప్రపంచం నుండి, ప్రపంచం యొక్క సంబంధాల నుండి, ప్రపంచం యొక్క పదార్థాల నుండి సత్యమైన ప్రేమ ఉంటుందో అంతవరకు జ్ఞానం రాలేదు. ఎప్పుడైతే అందరి ఎడల వైరాగ్యం వచ్చేస్తుందో అప్పుడే ఆత్మది 84 జన్మల యొక్క జ్ఞానం ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా అవ్వదు, నెమ్మదిగా అవుతుంది. కానీ ఎంతెంత వైరాగ్యం వస్తూ వెళ్తుందో అంతంత జ్ఞానం వృద్ధిని పొందుతుంది. మరియు తోడులో మీరు తమ అనేక జన్మల గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు. వైరాగ్యం యొక్క విషయం విని మీ అందరి మనసులో ఆలోచన వస్తుందేమో, ఏమనంటే మాకు గృహస్థాన్ని విడిచిపెట్టవలసి వస్తుంది. కానీ కాదు. గీతా జ్ఞాన భగవంతుడు అర్జునుడు వలె గృహస్థీలకే ఇచ్చారు. గీతలో కూడా అర్జునుడే అడిగారు, ఏమనంటే ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, ఇక్కడికి అక్కడికి తీసుకువెళ్తుంది, స్థిరంగా ఉండనివ్వదు అని. అయితే భగవంతుడు సమాధానాన్ని ఇచ్చారు, ఏమనంటే మనస్సు చాలా ప్రబలమైనది, కానీ ఈ మనస్సుని అభ్యాసం ద్వారా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము. వైరాగ్యం రాకుండా ఆత్మజ్ఞానం యొక్క అభ్యాసం పరిపూర్ణంగా అవ్వలేదు. మరియు ఆత్మజ్ఞానం లేకపోయినట్లయితే పరమాత్మని జ్ఞానం అయితే ఇంక అవ్వనే అవ్వదు. ఆత్మస్మృతి చేయడం కోసం ఇది పక్కాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. బిను వైరాగ్య వివేకు నా హోయి, రామ కృప బిను సులభ నా సోయి. భగవంతుడు స్వయమే వచ్చి ఎంతవరకైతే ఆత్మ పరమాత్మని జ్ఞానాన్నివ్వరో అంతవరకు ఈ ప్రపంచం నుండి వైరాగ్యం రాలేదు. మరియు అంతవరకు మనం భగవంతునికి సత్యమైన స్నేహితులుగా కూడా అవ్వలేము. ఈ జ్ఞానమే భగవంతునికి అన్నింటికంటే పెద్ద వరప్రసాదం. అందువలనే రామాయణంలో వచ్చింది, దాతా ఏక్ రామ్ భిఖారీ సారీ దునియా. రాముడొక్కరే దాత, మొత్తం ప్రపంచం భిఖారీ. ఈ జ్ఞానం ద్వారానే భగవంతుడు మనల్ని పతితో నుండి పావనంగా తయారు చేస్తారు. దీనికోసం పాడుతారు, రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతిత పావన సీతారాం. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఉన్నతమైన
భగవంతుడు లభించినట్లయితే వారిని నిరంతరం సాంగత్యం చేయాలి. మరియు వారి మార్గం అయ్యింది స్మృతి మరియు సేవ. భగవంతుణ్ణి ఎవరు ఎంత స్మృతి చేస్తారో భగవంతుడు వారిని అంతే ఎక్కువ స్మృతి చేస్తారు. అయితే రెండు వైపుల నుండి తీగ కనెక్షన్ని జోడించాలి. అనగా అనుకోండి, భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ వారి తోడులోనే ఉంటారు. అయితే భగవంతుడు ఎవరిని స్మృతి చేస్తారో ఉన్నతమైన ఆత్మ స్మృతి చేసినట్లయితే ఎవరినైతే స్మృతి చేస్తుందో ఆ ఆత్మకి ఆకర్షణ అవుతుంది. హృదయానికి హృదయంతో శాంతి అవుతుంది. అయితే తులసీదాస్ అన్నారు, హృదయ పీరు మేరే ఘావు రఘువీరే. నా హృదయంలో నొప్పి పుడుతుంది మరియు రాముడి భగవంతుని హృదయంలో దెబ్బ తగులుతుంది. అయితే ఇది భావన యొక్క విషయం అయ్యింది. ఏమనంటే భగవంతుడికి కూడా భావన యొక్క ఆకలి ఉంటుంది. ఎంత మనం భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తామో, ఎంత ప్రీతిని చేస్తామో, ఎంత స్మృతి చేస్తామో అంత మనల్ని వారు ప్రేమిస్తారు. మరియు వారు మనల్ని ప్రేమించినట్లయితే మన స్మృతి యొక్క శక్తి పెరిగిపోతుంది మరియు ఉమంగ ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. ఖుషి పెరిగినట్లయితే ఇది తప్ప జీవితంలో మరింకేం కావాలి? పరవాహ్ థీ పారబ్రహ్మ పరమేశ్వరికి ఓ మిల్ గయా, బాకీ ఫిర్ క్యా చాహియే. పారబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడిది చింత ఉండేది. వారు లభించినట్లయితే మరింకేం కావాలి? భక్తిలో అనేవారు ఏమనంటే, భగవంతుడా, మీరెప్పుడైతే వస్తారో అప్పుడు మేము మీ మీద బలిహారం అయిపోతాము అని. అయితే ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చేసింది. ఏమనంటే ఎవరు ఎంత ఆ ప్రతిజ్ఞని పూర్తి చేయగలుగుతారో. చెడు మీద మంచి యొక్క విజయం ఎల్లప్పుడూ అవుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనందరికీ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం కోసం భగవంతుడు స్వతంత్రంగా విడిచిపెట్టారు. ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఎప్పుడైతే కలియుగ అంతంలో వచ్చినట్లయితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా రావణ సంప్రదాయులుగా అనగా పతితంగా వికారీగా తయారైపోతుంది. అయితే రావణ సంప్రదాయంలో కొందరు కుంభకర్ణుల వలె సాధు సన్యాసులు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది విభీషణులు కూడా ఉన్నారు. ఎవరైతే విభీషణులు ఉన్నారో వారు భగవంతుడు రాముడు తండ్రిని గుర్తించేస్తారు మరియు గుర్తించిన ఆధారంగా రాముని యొక్క తోడుని విడిచిపెట్టేస్తారు. రాముని యొక్క సైన్యంలోకి వచ్చేస్తారు. రావణుడు గురించి ఎన్నైతే బలహీనతలు ఉంటాయో అవన్నీ శ్రీరామునికి చెప్పి మనసా వాచా కర్మణ అనగా తనువు మనసు ధనం అన్ని విధాలుగా శ్రీరామునికి సహయోగిగా తయారవుతారు. దాని ద్వారా రావణుడి వధ అయ్యింది. విభీషణుడు ఆత్మాభిమానిగా ఈ కార్యాన్ని చేశారు మరియు కుంభకర్ణుడు దేహాభిమానిగా అయ్యి తన కులం యొక్క మర్యాదని ఉంచారు. శ్రీరామునికి సహయోగం ఇవ్వలేదు, కానీ చెడుకు చిహ్నమైన రావణుడికి సహాయం ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ అతడు అనేవాడు ఏమనంటే, రాముడు సత్యమైన వారు మరియు నా సోదరుడు అయిన రావణుడు అసత్యమైన వారు. అయినా కూడా రావణుడికి సహయోగం ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే కులం యొక్క కనెక్షన్ దేహంతో ఉంటుంది మరియు విభీషణుడు ఆత్మాభిమానిగా ఉండేవారు. అతను కులం లోక మర్యాద ని చూడలేదు, కానీ భగవంతుడు తండ్రి యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకున్నారు మరియు సహయోగం ఇచ్చారు. అయితే ఉన్నతమైన వారెవరు? విభీషణుడే ఉన్నతమైన వారు అయ్యారు కదా. ఎలాగైతే విభీషణుడు రావణ సంప్రదాయాన్ని విడిచిపెట్టి మరియు శ్రీరాముని వైపుకు వచ్చాడు. అయితే ఇప్పుడు అదే సమయం అయ్యింది. శ్రీరాముడు భగవంతుడి సహాయాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఈ విషయం మీద తప్పకుండా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే అనడం జరుగుతుంది, రామ్ నామ్ సత్య హై అనగా జీవితం యొక్క అంతిమ ఘడియ అనగా కలియుగ అంతంలో అందరి బుద్ధిలో ఇది కూర్చుండిపోతుంది. ఒక్క శ్రీరాముడే సత్యమైన వారు మరియు మొత్తం ప్రపంచం అసత్యమైనది. అందువలనే అంటారు కూడా, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार.
మాయ అసత్యం, శరీరం అసత్యం, ప్రపంచమంతా అసత్యమైనది. సత్యమైన రాముణ్ణి జ్ఞానం అనే నేత్రం ద్వారా గుర్తించి వారికి సహాయాన్ని ఇచ్చేవారిగా తయారైపోయినట్లయితే తప్పకుండా విజయులుగా అవుతారు. అంటారు కదా, సత్యమేవ జయతే. రామనవమి పర్వం తోడులో చైత్ర నవరాత్రి ఉత్సవాన్ని కూడా జరుపుకుంటారు. ఇప్పుడు రాముని జన్మతో దుర్గా పూజకి సంబంధం ఏమిటి? నిజానికి శ్రీరాముడు ఎప్పుడైతే రావణుడి మీద విజయాన్ని పొందుతారో ఆ రోజున దసరా రూపంలో జరుపుకోబడుతుంది. ఆ సమయంలో కూడా 9 రోజులు దేవీ పూజ యొక్క సంప్రదాయాన్ని చూడడం జరుగుతుంది. చివరికి శ్రీరాముడికి శివశక్తులతో ఏ విధమైన సంబంధం అయ్యింది? నిజానికి శ్రీరాముడైతే నిరాకార శివుడే. ఏదైతే కలియుగ అంతంలో ఈ సృష్టి మీదకు వచ్చి సాకార శ్రీరాముని సాధారణ శరీరధారిలో ప్రవేశించి దివ్య జన్మని తీసుకుంటారు. మరియు ఆత్మారూపీ సీతలైన మనమందరినీ ఈశ్వరీయ జ్ఞానం మరియు సహజ రాజయోగం ద్వారా పంచవికారాల రూపీ రావణుడి యొక్క జైలు నుండి విడిపిస్తారు. మరియు శివుడితో ఈ జ్ఞానం యోగం యొక్క శక్తిని ఎవరైతే తమలో నింపుకుంటారో వారు అబల నుండి సబలగా, అనగా నారీ శక్తి లేక శివశక్తిగా తయారవుతుంది. దుర్గా అనగా దుర్గుణాలని నాశనం చేసేవారు. భగవంతుడు శివుడు వచ్చి మనుష్యులని ఈ విధమైన దివ్య గుణాలు కలిగిన దేవతలుగా తయారు చేస్తారు. దీని స్మృతి చిహ్నంగా దేవీలకి పూజ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న దాని యొక్క సారాంశం. అన్నింటికంటే ముందు మనం రాముని యొక్క చరిత్రని అర్థం చేసుకున్నాం. ఏమనంటే వారు ఎలా ఒక ఆజ్ఞాకారి పుత్రుడు మరియు తండ్రి సమానంగా పుత్రతుల్య ప్రజలని పాలించే రాజు, పక్షపాతరహితంగా ప్రతి వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులతో మిత్రతను నిభాయించేవారు, ఏకపత్ని వ్రతుడు, మర్యాదాశీలపతి అనగా జ్ఞాన ధన సంపత్తి యొక్క దాతయ్యారు. రెండో విషయం, వారి జీవితంతో సంబంధించిన ఘటనల్ని కూడా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో అర్థం చేసుకున్నాం. ఎలాగైతే కలియుగ అంతంలో ముళ్ళ అడవి సమానంగా దుఃఖాన్నిచ్చేటటువంటి ప్రాణి మాతృల మధ్యలో ఉండడం, ఆత్మారూపీ సీతని పంచవికారాల రూపీ రావణుని ద్వారా హరించటం, కోతుల వలె వికారి బుద్ధిగా అయిపోయిన మనుష్యులే కోతుల సైన్యం రూపంలో సహయోగి, అహల్యకి చైతన్య బుద్ధి ప్రదానం, శబరిది భావనతో నిండిన కానుకని స్వీకరించడం. మూడో విషయం, రాముని యొక్క విశేష కర్తవ్యం అయ్యింది రుద్రయజ్ఞం యొక్క రక్షణ చేయడం, వాలి లాంటి దురాచార్యుల వధ, మరియు ప్రతి మనుష్యులలో విరాజమైన పంచవికారాలు అనగా దేహాభిమానం మరియు 10 మతాల రూపీ రావణుడి వధించటం మరియు బదులుగా రామరాజ్యాన్ని స్థాపన చేయడం. నాలుగవ విషయం, మనం ఇది అర్థం చేసుకున్నాం. ఏమనంటే అయోధ్య నగరిలో రామ మందిరం యొక్క నిర్మాణం. అయోధ్య యొక్క అర్థమే అయ్యింది ఆ అంటే కాదు, యోధ్య అనగా యుద్ధం. అటువంటి పారివారిక వ్యవస్థ ఎక్కడైతే మనసు, వాణి మరియు కర్మనాతో ఏ విధమైన యుద్ధము జరగదో దాని పేరయ్యింది అయోధ్య. ఎక్కడైతే చైతన్య మందిరం రూపీ శరీరంలో ఆత్మరూపీ మూర్తి స్థాపన అవుతుంది, అనగా శ్రీరాముడు స్వయం గుప్తవేశంలో తన ఇల్లు అనగా రామరాజ్యం యొక్క స్థాపన గీతా కథనానుసారంగా చేస్తున్నారు. ఐదవ విషయం, మనం ఇది అర్థం చేసుకున్నాం. ఏమనంటే శ్రీరాముని పేరు యొక్క మహిమ. ఎలాగైతే సాకారంలో వచ్చి ఉన్న రాముని గుర్తించి సన్ముఖంగా అవ్వడం ద్వారానే జన్మ జన్మాంతరాల పాపాలు నష్టమైపోతాయి. ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క ప్రసిద్ధ జ్ఞాన బాణాల రూపీ గురి తప్పని ఔషధం ద్వారా రోగి నుండి నిరోగిగా తయారైపోతారు. ఈశ్వరుని జ్ఞానం అనగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే శ్రీరాముని కృప అయ్యిందో
అదే ఈ ప్రపంచం యొక్క మోహమాయల నుండి సత్యమైన వైరాగ్యాన్ని ఇప్పిస్తుంది. ఆరవ విషయం, ఈశ్వరుడిని గుర్తించి వారి కార్యంలో సహయోగిగా అయ్యి అసలైన సత్యుగ రూపీ రామరాజ్యం యొక్క స్థాపనలో సహయోగిగా అవ్వడం. ఏడవ విషయం, మనం రామనవమి తోడులో దుర్గా పూజ సంబంధాన్ని కూడా ఆధ్యాత్మిక రహస్యం అర్థం చేసుకున్నాం. ఏమనంటే, నిరాకార రాముడు శివుడు ఎప్పుడైతే సృష్టి మీద దివ్య జన్మని తీసుకున్నట్లయితే అబలా నారీని శివశక్తి అనగా పూజనీయ యోగ్యంగా తయారు చేస్తారు. రామనవమి పండుగ రోజున ఈ ఆన్లైన్ మీటింగ్లో చేరిన శ్రోతాగణులందరికీ శ్రీరాముని యొక్క వాస్తవిక పరిచయాన్ని కొన్ని కొత్త విషయాలతో ప్రాప్తించింది. నిజానికి భక్తి యొక్క ఫలమే అయ్యింది జ్ఞానం. అయితే శ్రీరాముని ద్వారా ఇవ్వబడుతున్న జ్ఞానాన్ని విని మీ మనసులో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయేమో, మరియు వాటి సమాధానం కోసం మీరు మాకు ఈమెయిల్ని చెయ్యొచ్చు. మా ఈమెయిల్ ఐడి అయ్యింది a1spiritual1@gmail.com. లేక మీరు ఫోన్ ద్వారా కూడా సంపర్కం చేయవచ్చు. మా ఫోన్ నెంబర్ అయ్యింది 9891370007, అనగా ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయంతో కూడా జోడించబడచ్చు. మీ అందరికీ మా ప్రార్థన ఏమిటంటే, మీరు తమ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా వ్యక్తపరచండి. అంతిమంలో మేము మీకు కేవలం ఇంతే చెప్పాలని అనుకుంటున్నాం. ఏమనంటే, రాష్ట్రపిత గాంధీజీ 40 కోట్ల భారతవాసీయుల్ని తీసుకొని ధ్వనిని చేశారు. ఏమనంటే, రఘుపతి రాఘవ రాజారాం పతీత పావన సీతారాం. వారి స్వప్నం అయ్యింది రామరాజ్యంని తీసుకొని రావాలని. అంటే ఏంటి? భారతవాసీయుల యొక్క పిలుపు కేవలం పిలుపు మాత్రంగానే ఉండిపోతుందా? మరియు గాంధీజీ యొక్క స్వప్నం కేవలం స్వప్నంగానే ఉండిపోతుందా? లేక ఎప్పుడైనా ఇది సార్థకమవుతుందా? తప్పకుండా సార్థకమవుతుంది. ఎందుకంటే వర్తమానంలో భగవంతుడు నిరాకార రాముడు ఆ స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడం కోసం ఈ సృష్టి మీదకి వచ్చి సాకార రాముని ద్వారా మనందరికీ జ్ఞానం అనే దీపాన్నిచ్చి పతితులని పావనంగా అనగా సదాచారి దేవతలుగా తయారు చేస్తున్నారు. మరియు వారి ద్వారానే రామరాజ్యం యొక్క స్థాపనా కార్యాన్ని చేస్తున్నారు. అనగా ఈ వాస్తవిక అకల్పనీయ స్వర్ణిమ అవకాశాన్ని సమయం ఉండగానే లాభాన్ని పొందండి. రామనామంని ఎంత దోచుకోవాలని అనుకుంటున్నారో అంత దోచుకొని అంత తమ సంచిని నింపుకోండి. మీ ఆత్మని ఉద్ధరించుకోవడం కోసం కొద్దిగా టైంని తప్పకుండా కేటాయించండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేకుంటే ఇంకెప్పుడూ లేదు. అంతిమ నిర్ణయం మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మంచిది. ఓం శాంతి.
देखो चाहिए क्या वाला सॉन्ग चाहिए देखो छोटा वाला जब भी देखो छोटा सॉन्ग चाहिए होगा तो इसको ले जाना